హలో వైజాగ్. ఇప్పుడు మేము మీకు చూపించిపోయే ప్లేస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ ఓల్డెస్ట్ బిల్డింగ్ ఇన్ విశాఖపట్నం. ఇది ఒక హెరిటేజ్ సైట్ అండ్ ఇది 1901లో బొబ్బిలి రాజా వారు దీన్ని ఇక్కడ నిర్మించారు. అండ్ ఇది ఒకప్పటి మున్సిపల్ ఆఫీస్ కూడా. అండ్ దీన్ని ఆల్మోస్ట్ 25 years తర్వాత జీవీఎంసీ ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకొని స్మార్ట్ సిటీలో భాగంగా దీన్ని రెనోవేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, దీన్ని ఏం చేయబోతున్నారు అండ్ దీన్ని ఎలా బ్యూటిఫుల్గా డెకరేట్ చేశారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Namaskaram. We are standing here today at the Queen Victoria Diamond Jubilee Town Hall. మనమంతా వాళ్ళు కలిసింది దేనికోసం అంటే ఈ బిల్డింగ్ తాలూకా వారసత్వం గురించి, దీని తాలూకా మహత్యం గురించి మాట్లాడడానికి, తెలియడానికి, ఆ తర్వాత ఉండిన మా వైజాగ్లో పబ్లిక్కి సమూహంగా ఆలోచించి వీటితోటి ఎలాగా మనం ఉండాలి, చెయ్యాలి అని అనుకుంది చేయడానికి అన్నమాట. 1896-8లో ఇది ఒక ఫిషర్మెన్ జాగా అన్నమాట. అదంతా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండేవారు. సో ఇన్ ది ఇయర్ 1898 when Queen Victoria achieved her 60th year of reigning our country and many other colonies around the world, celebration was a must. So what happened was that here in Vizag, Raja of Bobbili decided that we also must do something that is very, very magnificent, and so decided to build this beautiful building by relocating fishermen into a place called Uppitero. This started, the foundation stone was in 1901 and it got completed in 1904. The very building is 5,000 square feet on top, 5,000 square feet down. The beauty of the building is they took the architectural significance of the elevation. So whether you look at the building, ఎదురుగుండా నుంచి ఇటుపక్క నుంచి చూస్తే ఫ్రంట్ లాగా ఉంటుంది, అటుపక్క నుంచి చూస్తే కూడా ఫ్రంట్ లాగా ఉంటుంది. ఈ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ ఆ కాలంలో was used as a cultural, literal, social, beautiful performances, talks were all done, and people dressed in finery, people dressed, spoke, music, everything was happening here, and the invitations were to the rich and to the proud. Just a little years later, this same place got converted into a freedom fight place. Gandhiji has visited Vizag 4 times. This place was used as salt satyagraha, and they also did the Khadi movement. So this particular place is a landmark of Vizag's heritage, which has seen so many facets of Visakhapatnam during that period of time. If this stone or the roof or the balustrades can speak, they would tell you who came here, who did what, and how the history unfolded itself. Same thing, very next door is another building called OMO or Old Municipal Building. That also is of great heritage. It is the first municipal building in British India that was built. It was an office, but it was required for the size of municipality that Visakhapatnam was. 2015, just before the IFR, it was decided that Vizag's heritage begins in this part of Old Town. It has several monuments: Town Hall, Kurpa Market, European Cemetery, Queen Victoria Pavilion, St. John's Church, Queen Mary's School, Dargah, Ross Hill. వీటిలన్నిటిది ఎన్నో కథలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ కథలు చెప్తుంటే వెంటనే మనుషులకి ఎలాగ అనిపిస్తుంది అంటే, అయ్యో మన చారిత్ర ఇది, మన వారసత్వం, ఇవన్నీ ఎలాగా అని. టౌన్ హాల్తో మొదలయ్యేది, టౌన్ హాల్తో ఎండ్ అయ్యేది. సో ఈ ఓఎంఓ బిల్డింగ్ కూడా 2016-17లో టెండర్స్ అవి పెట్టి ఆలోచించారు ఇది కన్జర్వ్ చేయాలని. 2019లో మెసర్స్ సవానీ అయ్యాక ఈ 2 బిల్డింగ్స్ సరిగ్గా వాడాలి, బాగా చేయాలి. ఈ హెరిటేజ్ తాలూకా ప్రైడ్కి ఏమి చేయాలో అది బాగా చేయాలి. ఇప్పుడు మనం నిలబడుతున్న జాగానేమో ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్, వైజాగ్ హిస్టరీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ ఫ్రమ్ 1700 to 1947 దాకా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మేడం మీదేమో పర్ఫార్మెన్సెస్ కోసం మ్యూజిక్, సింగింగ్, థియేటర్ అవన్నీ వాడచ్చు. కావాలని కమిషనర్ గారేమో బయట యాంఫీ థియేటర్లు 2 పక్కల కట్టారు. so that even public can do different kinds of activities and make it a people's place.
people's voice can come out between the columns of heritage. So both of them, having conserved, have got a great potential, and I hope people of Visakhapatnam realize its worth, realize its pride, and realize its dignity. I am Jayashree Hattangadi, heritage narrator. ఈ టౌన్ హాల్ గురించి, దీని ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ టౌన్ హాల్లో ఇప్పుడు రెనోవేట్ చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ లైటింగ్. ఈ లైటింగ్ చూసారా? అండ్ ఇలాంటి లైటింగ్, ఇట్స్ థీమ్ బేస్డ్ లైటింగ్ అండ్ మల్టీ కలర్. ఒకేసారి మీరు చూడొచ్చు, ఒకే రంగు ఉండదు, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అండ్ ఇలాంటి థీమ్ బేస్డ్ లైటింగ్ అండ్ వైజాగ్లో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ దిస్ లైటింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ అ సూపర్ అట్రాక్షన్ ఫర్ వైజాగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఈ థీమ్ బేస్డ్ లైటింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ రిపబ్లిక్ డే కానీ ఇండిపెండెన్స్ డే కానీ వస్తే యూ కెన్ సీ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్. అలాగే ఫ్రెండ్షిప్ డే వస్తే ఇంకొక థీమ్ ఉంటుంది, దసరా వస్తే ఇంకొక థీమ్ ఉంటుంది. ఫెస్టివల్ బట్టి, అకేషన్ బట్టి ఇక్కడ థీమ్స్ మార్చడం ఈ టౌన్ హాల్ రెనోవేట్ అయిన తర్వాత ఈ లైటింగ్ యొక్క స్పెషాలిటీ. నౌ లెట్స్ సీ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ థీమ్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇది మనం అతి త్వరలో కొద్ది రోజుల్లో మనం సిటీలో చూడబోయే నేషనల్ ఫ్లాగ్ థీమ్. ఇలాంటి థీమ్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 60 to 70 థీమ్స్ ఉన్నాయి. డిపెండ్ అపాన్ ద అకేషన్ ద థీమ్స్ విల్ బీ చేంజ్డ్. అండ్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ కలర్ వచ్చేసి పింక్. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్స్ డే రోజు ఈ పింక్ థీమ్ వాడతారు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద బ్లూ కలర్ థీమ్. అండ్ ఈ బ్లూ కలర్ థీమ్ వచ్చేసి అంబేద్కర్ జయంతికి కానీ అంబేద్కర్ వర్ధంతికి కానీ వాడదామని ఒక ప్రపోజల్లో ఉన్నారు. అండ్ దిస్ థీమ్ ఈజ్ ద దివాళీ థీమ్. ఎస్పెషల్లీ మీరు చూడొచ్చు, కలర్స్ గోల్డ్ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్తో ఈ థీమ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ దివాళీ థీమ్. This is a prestigious project which GVMC has entrusted to Savani Group, and thereby Manaki we have been entrusted to us via Gemini Electricals, and we are basically from last 35 years in Vizag doing the lighting field, doing various kind of lighting jobs in and around Vizag and Andhra. This is one of the prestigious project which we have got the opportunity to showcase. With the help of Bajaj Electricals, we have uplifted this entire town hall and old municipal office in Visakhapatnam. We are thankful to Hello Vizag. They came today, just we are taking trial here, and you can see the theme of 15th August and 26th January. We can put a national flag, like we have a 30 to 40 themes. So whole round year, you can come and visit here. We have a Friendship Day theme, we have a Women's Day, we have a December Christmas theme, so various schemes, Diwali scheme. So all that lighting people can see around this town hall. Thanks to Hello Vizag and JVMC for giving this opportunity through Savani Heritage Project. Thank you. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, రీసెంట్లీ రెనోవేటెడ్ సూపర్ లైటింగ్తో అదిరిపోయే లుక్స్తో ఉన్న మన టౌన్ హాల్ని. సో ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం, వైజాగ్లో ఉన్న అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు ఆ పక్కనే ఉన్న గంటను కూడా కొట్టండి.